अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानू भाषा श्रेणी पर स्वागत करुच्ची मु ज्योत्स्नाराणी मिश्र। आज आम तुम साहित्य सुरभि बहिर चतुर्थ प्रसंग डमकच पढ़ा। डमकच नामटी शुणी तुमको अबागिया लगुव। डमकच अर्थ होउछि एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोकनृत्यर नाम। यह ओडिशार पश्चिमांचल झारखंड एवं बिहार आदिवासी तथा स्थानीय संप्रदाय द्वारा परिवेषण करा जाय थाए। एही प्रसंग रे लेखक शांतनु कुमार आचार्य आदिवासी जनजीवन सेमानंकर सरल जीवन शैली तांकर पर्वपर्वाणी एवं सेमानंकर लोककलार एक सुंदर चित्र वर्णना करछंती। आमे प्रसंगटी पढ़िबा पूर्वरु लेखकंक विषय रे किछि जानिबा। लेखक शांतनु कुमार आचार्य जणे यशस्वी सारस्वत स्रष्टा। से कटक जिल्लार सिद्धेश्वरपुर ग्राम रे 1933 मसीहा मई मास 15 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम थिला अनंतचरण आचार्य एवं मातांक नाम थिला कृष्णप्रिया देवी। से एकाधार रे जणे औपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक, भ्रमण कहानी लेखक एवं शिशु साहित्यिक थिले। से जीवनर अनेक उपलब्ध को निच्छक भावरे वर्णना करी यथेष्ट पाठकीय आदृति लाभ करिसंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक हैला नरकिन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनोटी रातिर सकाळ, दक्षिणावर्त, शकुंतला, धरित्रीर कांद, चलंती ठाकुर, अदीन बौल, करंजिया डायरी इत्यादि। यही जो आम प्रसंग डमकच यही प्रसंगटी लेखकंक करंजिया डायरी पुस्तकरू आसीछि। भ्रमण कहानी गुड़िक से स्थान पाई। एथिरे मयूरभंज आदिवासी मानकर पर्वपर्वाणी नृत्य गीत संपर्क से आलोचना करछंती। एबे आमे प्रसंगटी पढ़िबा। डमकच एक भ्रमण कहानी। प्रथमे पिलाटा लाज कला। 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल कला मचमच पिलाटी। आमे ताकू कहूथाऊ, हाँ देखाम खंडे तम आड़े केमिति नाचंती से नाच डमकच। हाँ डमकच खंडे देखा ना। एठी गोटे 14-15 वर्षर पिलाकू से पिलाटी देखिबाकू गोलगाल एवं तार देह कला मचमच अर्थात अत्यधिक कला। सेही पिलाटी को लेखक एवं अध्यापक रथ उभय मिसी ताकू डमकच नाचरू किछि देखाइबा पई कहूथिले। पिलाटा नाचिला नहीं, खाली गीतटीए मध्य बोलिला। से गीतर पहली पद केतोटी हैला गोमुलाक टोंगरी में का मेला लागेला, रामजी कर मेला लागेला, सीताजी आइग जोरेना अगिन कुणे आइग लागे, रामू तो लक्ष्मण जी भेलय ध्यान। यह एक आदिवासी गीत। आमे बुझी परिबा नहीं, सेथिपाई लेखक एठी से पदटीर अर्थ लिखिछंती। गोमला ओली गोटे सब डिविजन रो हेडक्वार्टर रो छोट गोटे पहाड़, टोंगरी माने पहाड़, सेही ऊपर गोटे मेला लागिला। मेला माने गोटे यात्रा। रामंकर मेला लागिला। राम ना शुणिथिबो तमे, राम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र। सीताजी रामंकर पत्नी सीता। सेही सीता जेतेबेले माने वनवास जाइथिले सेठारे समाने फलमूल खाउथिले, चुली रे निया लगाउथिले। आ तेणु कहा जाइछे रामंकर मेला लागिला, सीताजी चुली रे निया धराउछंती, चुली रे निया धरिछि, राम और लक्ष्मण ध्यान रे बसिछंती। पदटीर अर्थ एया। देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर, शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू, से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला।
ତାପରେ ସେହି ନାଚ ଗୀତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିବାରୁ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ବିଗଳିତ ମାନେ ତରଳିଗଲା, ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପଚାରିଲି, ଏ କେଉଁଠିକାର ନାଚ, କେଉଁଠିକାର ଗୀତ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ଆଡ଼ିକାର, ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଆଡ଼ିକାର। ଆମ ଆଡ଼ିକାର ମାନେ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱର, ଆମ ଗାଁ ପାର୍ଶ୍ୱର ବା ଆମ ରାଞ୍ଚିର ଗୀତ ଏଇଟା। ସାଇଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ରାଞ୍ଚି ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ରାଞ୍ଚିର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଏହିପରି? ଶୁଭୁଛି ତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ପରି। ତାପରେ ସେ ଏହି ନାଚ କେଉଁଠିକାର, ଗୀତ କେଉଁଠିକାର ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ର ସେହି ଗୀତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଞ୍ଚିର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଏହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ପରି ଶୁଭୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଭାଷାର ନା ସାଦ୍ରି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି, କିନ୍ତୁ ସହଜେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଲେ ହସି ହସି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଷାର ନାମ ସାଦ୍ରି ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ରଥ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, କେଉଁ ମାସ? 12 ମାସ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ନାଚ ଗୀତ। ସେ କହିଲେ, ନା, କେଉଁ ମାସ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାସ ନାହିଁ, 12 ମାସ ଯାକ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟାଏ ବିଭାଜକ ରେଖା ଅଛି। ବିଭାଜକ ରେଖା ମାନେ ଭାଗ ହେଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ବାହୁଡ଼ା, ରଥର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାକେ ଡମକଚ। ସେ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ଯାକ ଡମକଚ ଚାଲେ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ପଚାରିଲି। ଲେଖକ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଏମାନେ ଋତୁର ଗୁଣକୁ ଏବଂ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ କମ୍ପିବ ସେହି ଦିନଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାକେ ବରାବର। ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ ଝୁମର, ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ତାନ। ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଏହି ଦିନଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ବରାବର ଏହି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିବ। ଆଉ ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ଝୁମର ଆଉ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନା ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କରିବେ, କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣ ଅଣା ହୋଇ ପୋତା ହେବ, ତା ପାଖରେ ଜାଉଆ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟା ଏଇଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
କରମା ପର୍ବ ସେମାନେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ନିଃସନ୍ତାନ ମାନେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଯେ କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଣା ହେଇକରି ପୋତା ହେବ, ପୋତି ଦେବେ ସେମାନେ। ତା ପାଖରେ ଜାଉଆ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବ। ଜାଉଆ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ଜାଉଆ ମାନେ କ'ଣ? ତାପରେ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେ ଜାଉଆ ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଜିନିଷଟିଏ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦାବାଲିରେ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହେଇସାରିଥିବ। ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଳରେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇ କନ୍ୟାମାନେ, ନିଃସନ୍ତାନା ନାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ପୂଜା ଚାଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏହି ପୂଜାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦାବାଲିରେ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ଏହିପରି ଶସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବତୁରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? ଗଜା ବାହାରିବ। ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବଣ ଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି ଫୁଲର ମାଳରେ ସେ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କାମନା କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା ଚାଲେ। କି ପୂଜା? ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କରମା ପୂଜା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ। ଗଳ୍ପ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତି। ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। କରମା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ସାରି ଫେରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପୂଜାକୁ କରମା ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେହି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରିକରି ସେମାନେ ସେହି ପୂଜାସ୍ଥଳୀର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଖିଆପିଆ ସାରି ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ନାଚନ୍ତି। ମାଦଲ ବାଜେ। ମାଦଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଢୋଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଛେଇକି ଡେଇଁବ। ଆଉ ହଁ, ଏ ନୃତ୍ୟର ତାଳ ମାତ୍ରା ସବୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡମକଚ୍ ତା ସିଜନରେ, ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ତା ସିଜନରେ। ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମର ବେଳ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନାଇ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାଦଲ, ସେଇ ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସ୍ୱର। ସେ ମାଦଲ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ, ତୁଛେଇକି ଡେଇଁବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ପକାଇବେ। ଆଉ ସେହି ନୃତ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାପରେ ଡମକଚ୍ ତାର ସିଜନରେ ମାନେ ତାର ସମୟରେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ତା ସମୟରେ। ମିଶାମିଶି ହୁଏ ନାହିଁ। ଝୁମର ବେଳ ଅଲଗା, ଆଉ ସେଇ ଡମକଚ୍ ବେଳ ଅଲଗା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯେଉଁ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ଜିତିଆ ମାନେ ଆମ ଏଠାରେ ଆମେ ଭାଇ ଜିଉତିଆ, ପୁଅ ଜିଉତିଆ ଏହିପରି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମା' ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଜିଉତିଆ, ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଜିଉତିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିତିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାକୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ, ଏ ପର୍ବ ମା' କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କରମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା ହୁଏ। ତାରି ଚାରିପଟେ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜିତିଆ, ଆମ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅ ଜିଉତିଆ କହିଥାଉ, ସେମାନେ ଜିତିଆ ପର୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା। ସେଇଠି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମାନେ ସେହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ କରମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ
ତାପରେ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାୱା କଥା କହିଥିଲେ ଏହି କରମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଠିରେ ଜାୱା ହୁଏ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ ଜାୱାର ନିଶ୍ଚିତ, ହଁ ଜାୱା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର, ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଲେ ଯେ ଜାୱା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଗଜରାମାଳରେ ସେହି ଜାୱା ସେମାନେ ଖୋସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାହୁରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ନାଚ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? ତାପରେ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଲେ। କହିଲେ ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକଲେଇଁ ଡଗରେ ଜଲଜାବ କେସେ ଭରେ ତୋଲଡ଼ ଦେଲଉଁ ମୁଙ୍ଗାମୋତି ଛେକଲେଇଁ ଡଗରେ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଗାଇଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦୁପତି ନଟବର କୃଷ୍ଣ ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଯିବି କେମିତି? ମୋ କାଇଁଚ ମାଳି ଧରି ନଟବର ଯେ ଟାଣି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ମାଳ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ମୁଁ ଜଳ ଆଣିଯିବି କେମିତି? ଏଇଟା କିଏ କହିଥିବେ? ଏ ରାଧା କହିଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳନ୍ତି ସେ ମୁଁ କେମିତି ପାଣି ଆଣିଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏଇ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯେତେ ଗୀତ, ଯେତେ ନାଚ, ଯେତେ ହାଣ୍ଡିଆ, ଯେତେ ମହୁର ସବୁ ଏଇ ନାମ ଦୁଇଟିର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହିଁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ସେହି ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏହି ଯେଉଁ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣର ନାମ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛି। ଯେତେ ଗୀତ, ନାଚ, ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁର ସବୁ ଏଇ ନାମ ଦୁଇଟିର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହିଁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଜ ଆଖିରେ ଏଠାକାର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କରମା ପର୍ବ ଦେଖିଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗାଁଏ ଗାଁଏ ଅବିକଳ ଏକାଭଳି ଚାଲିବା ଦେଖିଲି। ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାଙ୍ଗମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ସାରା ରାତି ମାଦଲର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଆଉ ଝୁମରର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଏଇଲେ କରମା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଜ ଆଖିରେ ଦିନେ ପାଳନ ହୋଇଥିବା କରମା ପର୍ବ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କର କଥା ସେ ମନେ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଏହି କରମା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ କେବଳ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ପାଳୁଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ରାତି ମାଦଲର ସ୍ୱର ଏବଂ ଝୁମରର ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଭୋଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲେଖକ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ କିପରି ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସହ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କିପରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ଓ ନାଚ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଲେଖକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିବିଧତା, ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନିଷ୍କପଟ ଖୁସି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟିପି ନିଅ। କଳା, ମଚମଚ, ଅତ୍ୟଧିକ କଳା, ଡମକଚ୍
ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ବିଗଳିତ ତରଳିବା, ଆଡ଼ିକାର ବା ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଡ଼ିକାର ମାନେ ସେହି ପଟର ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱର। ସାଦରୀ ଏକ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି। ବିଭାଜକ ରେଖା ମାନେ ଭାଗ ରେଖା। କରମା ଏକ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ। ଜାୱା ଗହମ। ଯଅ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ବିହନ ବତୁରାଇ ଗଜା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।